Fill us with His divine presence. Let us all just lift up your hands. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, feel the divine presence of the Lord filling this room. The Lord has truly come here for you. There are many of you here who have come in needs, in sicknesses, in need of deliverance and healing. The Lord is coming to rescue you today. The Lord is coming to deliver you today. But you just have to do one thing. God asks of you just one thing. He just wants you to worship Him. Just say glory. Come on, people of God, repeat after me. Glory, 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 glory. We're going to do that one more time. When I say glory, you repeat glory. Hallelujah. I can feel a divine connection. God is doing something. When I say glory, with all your might, lift up both your hands, close your eyes. With faith, we say glory. As you say glory, the Lord is already doing great things in your life tonight. When you say glory, God is already delivering you tonight. And I can feel that today. Come on, people of God. Glory. 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 Glory.
God. Come on, everybody, clap your hands. Oh Lord, we praise you. Shantani manare. How many of you feel happy today? I can't hear a loud amen. How many of you are happy to worship the Lord? How many of you have come here with needs? You need God to do something for you. Amen. How many of you believe in the God of Yeshua? How many of you say the God of Joshua is a great God? God of Joshua is the God who hid Joshua for almost 40 years, 120 years. But at the right time, he brought Joshua out. Amen. There are many of you here waiting for the Lord to be revealed in your life. You're feeling that you're hidden in a group of people. But today the Lord is saying, you need not hide anymore. I'm already starting to bring you out. You are the one who's going to lead the people here onwards. Amen. Yesterday we learned considering the anointed ones. Today the Lord has already placed the anointing upon you, and He's going to increase the level of anointing upon your life. How many of you believe the Lord is going to increase the anointing? Amen. The Lord says, when you ask, I will give it to you. Only when you ask for the anointing, the Lord will give you that anointing. Amen. You are anointed children of God. Hallelujah. You are all Joshuas. Amen. You do not believe you are Joshuas. After Moses left, Joshua took the lead. After Moses left, Joshua led the people into Canaan. Moses did not enter Canaan, but Joshua entered into Canaan. Today we are all awaiting to enter into the spiritual Canaan, into heaven. And today the Lord is going to use you to bring many others into Canaan. Let us just lift up our hands. Yeshua. Thank you, Lord. Father, we know that we've called on to the God of Joshua. And Father, we've called on to your glory. Today, let your glory go before us. We have come here to hear your word. Let your word speak to us. Let your word do the wonders as we hear you speak. In the name of Jesus, we ask and pray. Amen. Let all of us just remain with our hands lifted up. Today, this evening, the Lord has already descended in our midst. While you were worshipping, His presence had already descended here. The angels had come down here to serve us. Lift up your hands and say, Lord, to you we give the glory. We praise you, Lord. Everyone lift up your voice and start glorifying the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Umakku nandira. Umakku nandiraja. Umballa seya. Ninaithu. Ullame kongodaiya.
அதிசயமே அதிசயமே அடைக்கலமே ஆராதனை ஆராதனை அடைக்கலமே அதிசயமே ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் உம்மை பிரியேன் ஐயா உம்மை பிரியேன் ஐயா ரத்தமே சாட்சியாய் வாழ்வேன் ஓ ரத்தமே சிந்தி கையை நல்ல உயர்த்தி ரட்சகரே இயேசுநாதா உமக்கு ரட்சகரே ரட்சகரே யரமனரரரரரா உமக்கு நன்றி. நேற்றைய இரவு எங்க மத்தியிலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுடைய வாழ்க்கை குறித்து எங்களோட இடைப்பட்டீர் ஆண்டவரே. Last night you speak to us concerning the anointed ones. உங்களுடைய வார்த்தையை பேசுவதற்கு, உங்களுடைய வார்த்தைகளை தியானிப்பதற்கு நாங்கள் எவ்வளவெனிலும் தகுதியற்றவர்கள். Lord, we are actually without any qualifications to meditate or to learn your word. நாங்கள் தகுதியற்றவர்கள் ஆண்டவரே. We are people without that qualification. நாங்கள் ஒரு அன்வதியான பெர்சன் ஐயா. நாங்கள் ஒரு தகுதியற்ற ஒரு தேவ ஜனமாய் உமக்கு முன்னே நிற்கும் பொழுது உங்க மாசற்ற ரத்தம் இந்த மனுஷனையும் மண்ணை சேர்த்துக் கொள்ளுகிறது. Lord, we are standing here in an unworthy manner, yet your blood has brought us here to be worthy before you. உம் தயவினால் எங்களை உமக்கு முன்னே நீதிமான்களாய் நிறுத்துகிறீர். Through your favor, you have kept us standing here as righteous people. அப்பா, எங்கள் விருப்பம், எங்கள் ஆசை பல ஆயிரம் இருந்தாலும், Lord, though there are many of our own desires, நீர் எங்கள் விருப்பத்தை காட்டிலும் எங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து எங்களுக்கு தருகிறவர். you know what we need beyond what we desire for. இந்த இரவு உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீர் தந்து ஆசீர்வதித்து அனுப்பும். Lord, tonight whatever needs of desire that your children have come here, we pray that you will give it to them and bless them. ஆல்ரெடி உங்க பிரசனம் இறங்கிருச்சு. Lord, your presence has already descended here. இந்த பிரசனத்திலே உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டு விடுதலை பெற்று ராபோஜனத்தில் பங்கெடுத்து கடந்து செல்ல உதவி செய்யும். Lord, help us, oh Father, while your presence is still here. Help us to meditate your word. இயேசுவின் பெயராலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In the name of Jesus we pray. Amen. இதுவரைக்கும் கர்த்தருக்கு ஒரு கரவளை தட்டாத விதத்துல தட்டி நல்ல ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். Clap your hands and give glory to God. Hallelujah. 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 Please be seated.
உங்களை பார்ப்பதிலே ஒரு மிகுந்த சந்தோஷம். I'm so glad to see all of you. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே தங்கியிருப்பதும் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்பதும் நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம். It's a great privilege the Lord has given to us to be in His presence and learn His word. பெட்ரா பினேங் திருச்சபைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I thank God for Petra Evangelical and Deliverance Church Penang. பெட்ரா பினேங் திருச்சபையின் போதகர்களாகிய பாஸ்டர் ஏரன், பாஸ்டர் பாலினா மற்றும் பாஸ்டர் பேட்ரிஷா அவர்களுக்கு குருன் திருச்சபையின் போதகர்களாக இருக்கிற அனைத்து போதகர்களுக்கும் என்னை மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன். I extend my heartfelt gratitude to Pastor Aaron, Pastor Patricia from Gurun, as well as Pastor Paulina. கர்த்தர் பினேங்கை அதிகமாய் நேசிக்கிறார். God loves Penang very much. உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறார். And He loves you very much. இந்த இரவு ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்ய நினைக்கிறதை செய்யும்படியாக நாம் ஆண்டவருக்கு விட்டு கொடுப்போம். Let us just give ourselves in submission for the Lord to do His work. நேற்று தினத்திலே அபிஷேகம் என்கிறதான ஒரு தலைப்பின் கீழாக தேவனுடைய வார்த்தையை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். Yesterday I shared with you the word of God based on the title anointing. அபிஷேகம் என்றால் என்ன? What does anointing mean? அபிஷேகம் எவ்வகைப்படும்? And what are the different kinds of anointing? அபிஷேகத்தினுடைய சாரம்சங்கள் என்ன? What are the essence of anointing? அபிஷேகம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே இறங்கும் பொழுது அவன் எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக மாறுகிறான்? And how does one get blessed when he receives the anointing? அபிஷேகம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே இல்லாமல் போகும்போது அவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு குழியிலே அகப்படுகிறான்? What kind of a pit the anointed one gets caught when he loses the anointing? இவைகளை எல்லாம் நேற்றைய இரவிலே நாம் தியானித்தோம். We meditated all of these last night. தயவு செய்து ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். I have a humble request. எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாரும் வேலை செய்கிறவர்கள், அதிகமாய் வேலை செய்து நீங்கள் முடித்து கூட்டங்களுக்கு பங்கு பெற வருகிறீர்கள். I'm aware that all of you are working people, so you've joined the meeting upon finishing your work. ஆனால் அடுத்த முறை கூட்டம் வைக்கும் பொழுது 2 நாள் 3 நாள் கூட்டம் வைக்கும் பொழுது தயவாய் வந்து எல்லா கூட்டங்களிலும் பங்கு பெறுங்க. But the next time we have a 2 or 3 days meeting, we encourage all of you to come and take part. காரணம், சத்தியத்தை நாம் ஒரு நாள்ல கேட்டு விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. Because it is impossible to understand the truth in just one day. சத்தியத்தை ஒரு தலைப்பிலே எடுக்கும் பொழுது அதை தொடர்ச்சியாய் 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்து அந்த கூட்டத்தில் நாம் சத்தியத்தை பரிபூர்ணமாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஆண்டவர் ஒருவர் மட்டும்தான் நமக்கு உதவி செய்ய முடியும். Because during a 2 or 3 days meeting, the Lord will assist us to meditate the word and understand it. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நேற்று தினத்திலே பேசப்பட்டதான தேவ செய்தியை ஒரு கண்ணோட்டத்திற்குள்ளாக உங்களுக்கு நான் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறேன். Dear people of God, I would just like to glance through the word of God shared yesterday. நேற்று தினம் வராதவர்கள் பெட்ரா பினேங் யூடியூப் சேனல் என்று நம்புகிறேன், அல்லது எந்த சேனல்ல இருக்குதோ அந்த சேனல்ல உங்களுக்கு யூடியூப் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க லிங்கை. அதை இல்லாதவர்கள் பாஸ்டர் ஏரன் கிட்டையோ அல்லது சகோதரி பாலினாவிடத்திலேயோ நீங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு நேற்றைய இரவு நடந்த கூட்டத்தின் செய்தியை பின் நாட்களில் நீங்கள் கேட்குமாறு அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். I believe that the link for yesterday's meeting was shared. If you did not get it, please consult Pastor Aaron and get the link. Watch and learn. நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். You need to watch. பார்த்தால் தான் புரியும். Because only if you watch you will be able to understand. ஏனால் செய்தி என்பது ஒரு தொடர் செய்தி. Because this message, this sermon is a continuation. கையை நல்லா உயர்த்தி ஹalleluya. Lift your hands and say hallelujah. நேற்றைய தினம் நாம் தியானிக்க ஆரம்பித்த ஒரு திறவுகோல் வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம். புலம்பலின் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். Let us read the key verse, Lamentations chapter 4 verse 20. கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனும் எங்கள் நாசியின் சுவாசமாய் இருந்தவனும் அவனுடைய படுகுழியில் அகப்பட்டான். அவனுடைய நிலையிலே ஜாதிகளுக்குள்ளே பிழைத்திருப்போய் என்று அவனை குறித்து சொல்லி இருந்தோமே. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அமருங்கள்.
இந்த வசனத்தை 4 பகுதிகளாக நான் உடைத்தேன். I divided this particular verse into 4 parts. எல்லாரும் சொல்லுங்கள் அபிஷேகம். Everyone say anointing. எல்லாரும் சொல்லுங்கள் அபிஷேகம். Say anointing. முதலாவதாக நான் இந்த வசனத்தை எப்படி உடைத்தேன்? கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். The first part is the anointed of the Lord. இரண்டாவதாக இந்த வசனத்தை நான் எப்படி உடைத்தேன்? Secondly, how I divided this verse was, வாசியுங்கள். கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனும் எங்கள் நாசியின் சுவாசமாய் இருந்தவனும். எங்கள் நாசியின் சுவாசமாய் இருந்தவன். இரண்டாவது நான் இந்த வசனத்தை எப்படி உடைத்தேன்? எங்கள் நாசியின் சுவாசமாய் இருந்தவன். the second part is the breath of our nostrils. மூன்றாவதாக அவர்களுடைய படுகுழியில் அகப்பட்டார். இல்லை, மூன்றாவதாக நேற்று நாம் என்னத்தை பார்த்தோம்? அவர்களுடைய நிழலிலே, அவர்களுடைய நிழலிலே ஜாதிகளுக்குள்ளே பிழைத்திருப்போம் என்று அவனை குறித்து ஆஹா, சொல்லி இருந்தோமே. இந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுடைய நிழலிலே ஜாதிகள் போய் பிழைத்திருக்கும். The third part is that under the shadow of the anointed ones, nations will live. நான்காவதாக இந்த வசனத்தை நான் உடைத்தேன். அவர்களுடைய படுகுழியில் அகப்பட்டார். அவனுடைய படுகுழியிலே அகப்பட்டான். The fourth part is that he was caught in their pits. அருமையானவர்களே, ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனிதனை குறித்து இந்த புறம்பலின் புஸ்தகம் எழுதின எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசி ஒரு வெளிப்பாடோடு கூட இந்த வசனத்தை எழுதுகிறார். But dear people of God, the prophet Jeremiah, who had written the book of Lamentations, wrote this verse with a revelation. இந்த காலகட்டத்திலே நானும் நீங்களும் அபிஷேகத்தை அதிகம் காத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். In these days, you and I are requested to guard our anointing. அதிகமாய் அபிஷேகத்தை தேவனிடத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We must greatly, continuously ask the Lord for anointing and receive it. அபிஷேகத்தின் வல்லமையிலே நீங்களும் நானும் நாளுக்கு நாள் வளர வேண்டும். You and I have to daily grow in the spirit of anointing. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவ ஜனங்கள் வலது கரத்தை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா. Anointed people of God, raise your right hand and say hallelujah. தேவனுடைய ஜனங்களே, Dear people of God, இந்த எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசியை குறித்து ஒரு சில காரியத்தை நான் நேற்று சொன்னேன். I said a few things about the prophet Jeremiah yesterday. இந்த எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசி ஒரு இளம் தீர்க்கதரிசி என்று சொன்னேன். I said that prophet Jeremiah was a young prophet. இரண்டாவதாக சொன்னேன், இந்த எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசி மூலமாக உரைக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசனங்களால் ராஜ்யங்களும் ராஜாக்களும் குலுக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னேன். Secondly, I told you that through the prophecies uttered by prophet Jeremiah, the kings and kingdoms were shook. மூன்றாவதாய் நான் சொன்னேன், இந்த எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசி தாயின் கருவிலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொன்னேன். Thirdly, I told you that prophet Jeremiah was chosen while he was in his mother's womb. நாலாவதாய் சொன்னேன், கர்த்தர் அவனை ஒரு தண்டாயுதமாக மாற்றினார் என்று. Finally, I told you that God used him, transformed him as a strong weapon. இப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட இந்த எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசிக்கு சத்துருக்களால் ஒரு படுகுழி வெட்டப்பட்டதாம். And prophet Jeremiah was anointed, and yet there were people who prepared a pit for him. அருமையானவர்களே, கர்த்தரால் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுக்கு சத்துருக்கள் எப்போதுமே ஒரு படுகுழியை வெட்டுவான். You must know that the Satan always prepares a pit for the anointed ones of the Lord to fall. சத்துருக்கள் எப்பொழுதும் இந்த படுகுழியை ஏன் நமக்காக வெட்டுகிறார்கள்? Why does Satan always prepare a pit for you? நீங்களும் நானும் நம்முடைய அபிஷேகத்தை கொண்டு சத்துருக்களின் வல்லமைகளை அழித்து விடுவோம் என்பது அவனுக்கு தெரியும். Because Satan knows that you can use your anointing and destroy his plans. உங்கள் அபிஷேகத்தை கொண்டு உங்கள் அழைப்பை நிறைவேற்றி விடுவீர்கள் என்று அவனுக்கு தெரியும். He knows that you can use your anointing to
fulfill your calling. உங்களுடைய அபிஷேகத்தை கொண்டு அபிஷேகங்கள் நுகங்களை முறியடிக்கும் என்று சொன்னது போல நீங்கள் அவனுடைய நுகத்தடிகளை உடைத்து விடுவீர்கள் என்று அவனுக்கு நன்கு தெரியும். He knows that through your anointing you will be able to break the bondages he kept in your lives. ஆகவே அந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனை சத்துருக்கள் படுகுழியை வெட்டி குறி வைப்பார்கள். That is why Satan always prepares a pit for the anointed ones to fall. இந்த அபிஷேகம் சாதாரணமான அபிஷேகம் அல்ல. This is not an ordinary anointing. இது கர்த்தரால் உண்டான ஒரு அபிஷேகம். This anointing comes from the Lord. அதனால தான் எரேமியா தீர்க்கதரிசி புலம்பல் 4:20 சொல்றாரு, கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனும். That is why prophet Jeremiah says in verse 20 clearly, the anointed of the Lord. அபிஷேகத்தை ரெண்டு வகையாய் என்று உங்களுக்கு நான் பிரித்தேன். I divided the different kinds of anointing yesterday. ஒரு சிலரை அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஒரு ஸ்தானத்துக்காக அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள். According to the Old Testament, some will be anointed for a position. இங்கே ஒரு மனிதனை உங்களுக்கு நான் காட்டி கொடுத்தேன். அவன் பெயர் சவுல். I showed you about Saul. பழைய ஏற்பாட்டின் சவுல் ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணின போது எந்த முகாந்திரத்திற்காக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று 1 சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலும் 1 சாமுவேல் 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலும் உங்களுக்கு நான் காண்பித்து கொடுத்தேன். Yesterday I showed you the anointing that came upon Saul in 1 Samuel chapter 9 verse 13 and 1 Samuel chapter 10 verse 1. ஒரு ஜனத்துக்கு அதிபதியாக தலைவனாக இந்த சவுல் ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணார்கள். Saul was anointed as a commander over the Israelites. எல்லாரும் சொல்லுங்க பக்கத்துல, ஒரு பதவிக்காக. Tell the person next to you for a position. சவுலுக்கு கிடைச்ச அபிஷேகம் எதற்காக? ஒரு பதவிக்காக. Saul received his anointing for a position. ஆனால் தாவீதுக்கு கிடைத்த ஒரு அபிஷேகம் எப்படிப்பட்டது? But what kind of anointing did David receive? 92ஆம் சங்கீதம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது When you read Psalm 92 verse 10, அவனுடைய அபிஷேகம் சற்று வித்தியாசம். his anointing is different. இவனுடைய அபிஷேகம் கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம். His anointing was received from the Lord. எதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்? வாசிப்போம். 92:10. என் கொம்பை காண்டா மிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவீர் புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன் என் சத்துருக்களுக்கு நேரிடுவதை என் கண் காணும். எல்லாரும் இந்த வார்த்தை சொல்லுங்க, என் சத்துருக்களுக்கு நேரிடுவதை என் கண் காணும். அடுத்து சொல்லுகிறார், எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற துன்மார்க்கருக்கு நேரிடுவதை என் காது கேட்கும். அடுத்து எல்லாரும் சொல்லுங்க, துன்மார்க்கருக்கு நேரிடுவதை என் காது கேட்கும். ஒரு அல்லேலூயா. Hallelujah. In verse 10 and 11, we see that the Lord anointed David so that his horn can be exalted like that of a wild ox, and he was anointed with fresh oil. Then David is saying, because of the anointing he received through the fresh oil, he is able to see his desire on his enemies, and his ears will hear his desire on the wicked who rise up against him. ஒரு ஆமென் சொல்வோமா? Amen. இப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்ற தாவீதின் மேல் இருந்த அபிஷேகம் சத்துருக்களை சிதறடித்தது. And the anointing that David carried allowed him to scatter the plans of the enemies. அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பின கூட்டத்தாருக்கு விரோதமாக இவன் யுத்தம் செய்யவில்லை, இவன் தலைமையில கர்த்தர் ஊற்றின அபிஷேகம் யுத்தம் பண்ணினது. David did not war against the people who rose against him, but the anointing that he carried from the Lord allowed him to war against the wicked one. ஆகவே நேற்று தினத்தில் இந்த ரெண்டு அபிஷேகத்துக்கும் வித்தியாசத்தை காட்டி கொடுத்தேன். So yesterday I showed you the difference between both these anointings. சவுல் ராஜாவுக்கு கிடைத்த அபிஷேகம் வெறும் பதவிக்காக. Anointing received by Saul is for a position. ஆனால் தாவீதுக்கு கிடைத்த அபிஷேகம் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக இவனை ஜெயமாய் வாழ்வதற்காக. But the anointing
anointing David received was for him to be victorious before his enemies. இந்த அபிஷேகம் எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசியினுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த போதிலும் When prophet Jeremiah had this kind of an anointing, அவருடைய வாழ்க்கையிலே வெட்டப்பட்ட சில படுகுழியிலே விழ வேண்டிய சூழ்நிலை இந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட எரேமியாவுக்கு உண்டானது. though he had that kind of an anointing, situation made him fall into the pit prepared by the enemies. அவர்களுடைய படுகுழியிலே அவன் அகப்பட்டான். And he was caught in their pit. பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களே, Tell the person next to you, you anointed one, ஜாக்கிரதை. be careful. சொல்லுங்க, ஜாக்கிரதை. Say, be careful. சொல்லுங்க, ஜாக்கிரதை. Say, be careful. ஒரு அல்லேலூயா. Hallelujah. அபிஷேகம் பெறுவதெல்லாம் மிகவும் கடினம். To receive the anointing is difficult. அந்த அபிஷேகத்தை பெறுவது ஒரு பக்கம் கடினமாய் இருந்த போதிலும் அந்த அபிஷேகத்தை இழந்து விடுகிறது ரொம்ப எளிது. You must know that receiving the anointing is difficult, but to lose it is very easy. அபிஷேகம் பெறுவது கடினம், அதை இழந்து விடுவது எளிது. To receive the anointing is difficult, but to lose it, it's easy. ஆகவே இந்த பினாங் மாநிலத்திலே வாழக்கூடிய நீங்களும் நானும் கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஜனங்களாய் இருந்து சத்துருக்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். So you and I who live here in Penang should be able to war against and win against the enemies through the anointing that you carry. வியாதியோ, Sicknesses, மரணமோ, death, சாபமோ, curse, அந்தகாரமோ, or forces of darkness, பொல்லாத பிசாசினுடைய கிரியைகளோ, works of the evil powers, எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்முடைய சுய பலத்தை காட்டிலும் ஒரு தெய்வீகமான பலன் நமக்கு தேவை. to overcome all these, you and I need spiritual strength. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, தேவனுடைய ஆவியினாலே ஆகும். Not by might, not by power, but by his spirit, everything is possible. இந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுக்கு 5 படுகுழிகளை சத்துருக்கள் வெட்டுகிறார்கள் என்று நேற்று காண்பித்து கொடுத்தேன். I showed you 5 kinds of pits that the enemies prepares for the anointed one. நேற்று வராதவர்கள் வேக வேகமாய் நீங்கள் எழுதிக் கொள்ளலாம். Those who were not here yesterday, you can quickly write down. செகரியா 9ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே சொன்னேன், தண்ணீர் இல்லாத ஒரு படுகுழி. In Zechariah chapter 9 verse 11, I mentioned about the waterless pit. இரண்டாவதாக 7ஆம் சங்கீதம் 15ஆம் வசனத்திலே ஆழமான குழி என்று சொல்லி காண்பித்து கொடுத்தேன். In Psalm 7 verse 15, I told you about the deep pit. மூன்றாவது 40ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்திலே ஒரு பயங்கரமான குழி என்று காண்பித்து கொடுத்தேன். In Psalm 40 verse 2, I told you about the horrible pit. சங்கீதம் 35:7 முகாந்திரம் இல்லாத ஒரு குழி என்று காட்டிக் கொடுத்தேன். In Psalm 35 verse 7, I told you about the pit prepared without a cause. ஐந்தாவதாக நீதிமொழி 23ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்திலே வேசி ஒரு ஆழமான படுகுழி என்று காண்பித்து கொடுத்தேன். In Proverbs chapter 23 verse 27, I told you that a harlot is a deep pit. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் நாடின துறைமுகத்தை அடையாதபடி அவன் போய் சேர வேண்டிய இடத்தையும் அந்த லட்சியத்தையும் அந்த தரிசனத்தை நிறைவேறவும் சத்ரு வழி விடாமல் உங்களுக்கு வெட்டும் 5 படுகுழிகள். These are the 5 kinds of pits that the Satan or the enemies prepares for the anointed ones, so that you will not be able to fulfill your goal and the will of God. கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா. Hallelujah. இந்த படுகுழிக்கு நீங்களும் நானும் தப்பிக்கணும். You and I need to escape from this pit. பக்கத்துல திரும்பி கேளுங்க, நீ குழியில இருக்கிறியா? Ask the person next to you, are you in the pit? இல்ல குழியில விழ போறியா? Or are you about to fall into the pit? அல்லது குழி உனக்காய் காத்திருக்கிறதா? Or is the pit awaiting you? எந்த சூழ்நிலையானாலும் No matter what the situation is, பயப்படாதிருங்க. do not be afraid. இன்றைக்கு 7 மடங்கு அபிஷேகம் நம்ம தலைமையில இறங்கி வர போகிறது. Today 7 kinds of anointing is going to come upon your head. பயப்படாதிருங்க. Do not be afraid. அந்த அபிஷேகத்தினால் படுகுழிகளை தாண்டுவோம். Through that anointing you will pass through the pits. அந்த அபிஷேகத்தினாலே அந்த படுகுழிகளை தேவனுக்குள் சேரைக்குள் பாய்ந்து விடுவோம். Through the anointing you will
the Lord. ஒரு மதிலையும் தாண்டுவோம். You pass through every rivers. கைய நல்ல உயர்த்தி உம்மாடி நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன். உம்மாடி நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன். மதிலை தாண்டிடுவேன். மதிலை தாண்டிடுவேன். ஐயா ஸ்தோத்திரம் இயேசையா. கையை உயர்த்தி ஐயா ஒரு அபிஷேகம் இறங்கி வருகிறது. எனது விளக்கு எரிய செய்தே. இரவை பகலாக்கினி. இரவை ஐயா ஸ்தோத்திரம் இயேசையா. கை உயர்த்தும் போதே ஐயா படுகொலிக்கு நீ உன் குடும்பமும் தப்பினீர்கள். கரங்களை உயர்த்தி ஆமென். Say amen. தாண்டிடுவோம். We will cross through. தாண்டத்தான் கர்த்தர் இன்னைக்கு இரவு நம்மள கொண்டு வந்தார். The Lord has brought you here today so that you can cross over the pits. எல்லாரும் பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க, நீ கரை சேரணும். Tell the person next to you, you need to land on shore. ஓ, நீங்களும் நானும் பாதியில குழியில விழுந்துட்டேன், அகப்பட்டுட்டேன், சத்துரு என்ன பிடிச்சிட்டான், நான் போக முடியல அப்படின்ற கதையெல்லாம் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லவே. Today you cannot tell me stories that I'm already trapped in the pit. Satan is stopping me from going through and passing through the pit or to achieve my goals. பரலோகம் நமக்காய் காத்திருக்கிறது. Heaven awaits you. புதிய எருசலேம் நமக்காய் காத்திருக்கிறது. New Jerusalem awaits you. சியோன் என்கிற ஒரு நகரம் நமக்காய் காத்திருக்கிறது. The land called Zion awaits you. அது உங்களுக்காய் எதிர்பார்த்து நின்று கொண்டிருக்கிறது. எப்பொழுது வருவீர்கள்? It awaits you excitedly for when you will come. ஆனால் நானும் நீங்களும் சத்துருக்கள் நமக்கு வெற்ற படுகுழியிலே சில நேரம் அகப்பட்டுக் கொள்ளுகிறோம். But sometimes you and I get caught in the pits Satan had prepared for us. அப்ப வேண்டுமானால் If you need to escape, நமக்கு அபிஷேகம் வேண்டும். you need anointing. 107ஆம் சங்கீதம் Let's turn our Bible to Psalm chapter 107. 29ஆம் வசனம் தொடங்கி சில வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம். Beginning from verse 29 onwards. கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார், அதன் அலைகள் அடங்குகின்றது. அமைதல் உண்டானது நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். தாங்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். அவர்கள் கர்த்தரை அவருடைய கிருபையின் நிமித்தமும் மனுபுத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்கள் நிமித்தமும் துதித்து 30ஆம் வசனத்தை மட்டும் வாசிப்போம். அமைதல் உண்டான நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். அல்லேலூயா. 107:29 ஒன்னு வாசிங்க. கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார், அதன் அலைகள் அடங்குகின்றது. அமைதல் உண்டான நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். தாங்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். அல்லேலூயா. Hallelujah. எல்லாரும் சொல்லுங்க, அவர்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவர்களை கொண்டு சேர்க்கிறார். விளங்கம்படி சொல்லட்டா, உங்களுக்குன்னு ஒரு தரிசனம் இருக்கு. உங்களுக்குன்னு தேவனுக்குன்னு ஒரு தேவ சித்தம் ஒன்று இருக்கு. தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். உண்மையா இல்லையா? அங்க கொண்டு போய் உங்களை கத்த இந்த ராத்திரி கூட்டத்துல
சேர்க்கிற ஒரு அபிஷேகத்தை உங்க தலையில வைக்க போகிறார். In verse 30, the last sentence says, "So he guides them to their desired heaven." This means that the Lord has a plan concerning each and every one of you. He has already prepared a goal for you to achieve. He has already prepared a place for you to arrive. So today he's saying that he's going to give you the anointing that you need in order to reach that destination. உங்க பைபிள்ல அந்த வேர்டை மட்டும் நல்லா கோடிட்டு கொள்ளுங்க. நீங்கள் நாடின துறைமுகத்தில் உங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பார். In your Bible, just underline this phrase, so he guides them to their desired heaven. பரலோக பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Heavenly Father, we praise you. ஆங்கில வேதாகமத்திலே சொல்லுகிறது heaven. In the English Bible, it's stated as heaven. தமிழ் வேதாகமம் சொல்லுகிறது நாடின துறைமுகம். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்கள் வாழ்க்கையிலே, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சேர வேண்டிய இடத்தை பாதி வழியிலே நின்று போய்விடக்கூடாது. சத்துருவின் கையில் அகப்படக்கூடாது. ஒளித்து மறைத்து வைத்திருக்கிற வலையில சிக்கிடக்கூடாது. கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். You and I, people of God, should not stuck halfway in our destination. We should not get caught in the pits that the enemies had prepared for us. Yep. We must run through and reach the destination. எப்படி ஆகிலும் கர்த்தர் நமக்கு நாடின துறைமுகத்தில் நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். Somehow the Lord needs to bring us to our desired heaven. பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க, வைராக்கியமா போய் ஓட்டத்தை முடிக்கணும். Tell the person next to you, we have to zealously run our race. சும்மா இன்னைக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுட்டு ரபா பாபா கபா கபா கபான்ட்டு நாளைக்கு சும்மா ஏதோ ஒரு கதை விட்டுட்டு இருக்க கூடாது. Do not simply just be filled in the Holy Spirit today and then tomorrow you say you've lost it. அன்னைக்கு நல்ல ஆவியில் நல்ல வசனம் கேட்டுட்டு நாளைக்கு நாளான்னைக்கு போல அப்படி திரும்பி ஜெப வாழ்க்கையில மங்கி போக கூடாது. You shouldn't just listen to the word of God today and get energized, and tomorrow and the days after that you just become dim in your spirit. பற்றி எரிகிற ஒரு அபிஷேகம். You need the anointing that burns. பற்றி எரிகிற ஒரு அபிஷேகம். The anointing that burns. என் திரியை அணைய விடாதபடி அதை இன்னும் அதிகமாய் எரிய செய்ய வைக்கிறார். This anointing needs to just expand and grow and burn brighter and brighter day by day. ஹalleluya. Hallelujah. ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுடைய வாழ்க்கையில அந்த அபிஷேகம் எதற்காக அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது? Why is an anointed person gets the anointing? அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுடைய அபிஷேகத்தின் நோக்கம் என்ன? What is the intention of the anointed one to receive the anointing? அல்லது ஆங்கிலத்தில் இப்படி நீங்க சொல்லலாம், what is the purpose of my anointing? என்னுடைய அபிஷேகத்தின் நோக்கம் என்ன? Or you can even put it in this way, saying, what is the purpose of my anointing? ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் In the book of 2 Kings, 9ஆம் அதிகாரம் verse chapter 9, வசனம் 6ஐயும் 7ஐயும் வாசிக்க கேட்கலாம். verses 6 and 7. நல்ல கவனிங்க, பைபிள் உங்க கையில இருக்கணும். பைபிள் இல்லாம நீங்க சர்ச் வர வேண்டாம். புதிய ஆத்துமாக்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்களானால், புதிய ஆட்களாய் நீங்க இருப்பீங்கன்னா இந்த சர்ச்சுக்கு உங்களுக்கு அறிவிப்பு செய்கிறோம். Come with your Bible. Thank you. We humbly request all of you to come to church with your Bibles. ஒருவேளை பைபிள் இல்லைன்னா நீங்க உங்க பாஸ்டர்ட்ட சொல்லுங்க. உங்க பாஸ்டர் உங்களுக்கு பைபிளை ஒழுங்கு செய்வார்கள். If you say you do not have a Bible, please liaise with your pastors and they will give you the Bible. ஒரு நோட் புக் உங்க கையில இருக்கணும். You must always have a notebook with ஒரு you பேனா உங்க கையில இருக்கணும். and a pen. எப்பொழுதும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது வசனத்தை திருப்பி வாசித்து அதை நோட்ஸ் எடுக்கிற பழக்கத்துக்குள்ள வந்தீங்கன்னா அது உடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை தரும். Whenever that you come into the presence of the Lord and jot down notes of what is being preached, you will start seeing blessings in your life. நானும் ஒரு அரசியல்வாதியை போல திறமைக்கு இருக்கத்தக்க நான் பேசிக்கொண்டு போகலாம். I can just speak like a politician based on the talent given to me. இங்கே திறமையை காட்டுவதற்கு நாங்கள் வரவில்லை. உங்களுக்கு அறியாத ஒரு வசனத்தை, வெளிப்பாடுகளை, வேதத்தை, மறைந்திருக்கிற ரகசியங்களை உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்து சத்தியத்தில் உங்களை விடுதலையாக்க வந்திருக்கிறோம். We have come here to not just
teach you something simple and go, but we have come here to tell you what are the spiritual biblical meanings of certain word of God so that you can learn. ஆமென். Amen. வாசிப்போம் 2 ராஜாக்கள் 9ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனங்கள். அவன் எழுந்து அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தான். அவன் அந்த தைலத்தை அவன் தலையின் மேல் வார்த்து அவனை நோக்கி, இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், உன்னை கர்த்தருடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினேன். நான் என் ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளின் இரத்த பலியையும் கர்த்தருடைய சகல ஊழியக்காரரின் இரத்த பலியையும் யெசபேலின் கையிலே வாங்கும்படிக்கு நீ உன் ஆண்டவனாகிய ஆகாபின் குடும்பத்தை அழித்துவிட கடவாய். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. Hallelujah. எழுதிக் கொள்ளுங்கள். நம்பர் 1, ஆகாபின் குடும்பத்தை அழிப்பதற்காக. Write down the first reason, which is to strike down the house of Ahab. ஆகாபின் குடும்பத்தை அழிப்பதற்காக. To strike down the house of Ahab. பாஸ்டர், எங்களுக்கு இந்த ஆகாப் யாருன்னு தெரியலையே. Are you saying, Pastor, I do not know who is this Ahab? உங்களுக்கு ஆழமா நான் சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியாது. If I were to teach you in detail, you will not be able to understand. நான் உங்களுக்கு அழகா ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன், அதை மட்டும் விளங்கிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். But I will tell you one word in a simple manner and you will be able to understand. ஆகாப் என்பவன் ஒரு ராஜா. Ahab is a king. இவனுடைய மனைவியின் பெயர் யேசபேல். And the name of his wife is Jezebel. இந்த ஆகாப்புடைய வாழ்க்கையிலே அவன் எடுக்கிறதான எல்லா திட்டமும் தீர்மானங்களும் யேசபேலினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல, யேசபேலுடைய தூண்டுதலிலே தான் இவன் தீர்மானங்களை செய்வான். All decisions taken by King Ahab is based on the influence and counsel of Jezebel. நம்முடைய நடைமுறை பாஷையில சொன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியும் நல்லா. If I were to explain it to you in our local language, குயின் கண்ட்ரோல்னு வாங்களே. you know they say queen control. அந்த கண்ட்ரோல்ல ஆகப்பட்டவர் தான் இந்த ஆகாப் ராஜா. King Ahab is one who is caught under the control of Jezebel. சில ஆண்கள்லாம் அப்படி இருக்கிறீர்கள், என்ன அர்த்தம் என்று நான் புரிந்து கொள்ள. Some of you men who are here, you're looking at me in a very different way. So what am I supposed to understand based on இங்க it? இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் உண்மையாலே ராஜாத்திகள் தான். All ladies seated here are truly queens. உங்களுக்கு போய் சொன்ன பாத்தீங்களா, நல்லா ஒரு அல்லேலூயா. Say hallelujah. நல்ல கவனியுங்கள். இந்த ராஜா தேசத்தை ஆளுகிறவன். This king is one who rules over nations. ஆனா இவனால எடுக்கக்கூடிய எந்த தீர்மானமும் சொந்தமா எடுக்க முடியாது. காரணம், யேசபேல் அவனுக்கு துன்மார்க்கமான தூண்டுதலையும் துன்மார்க்கமான ஆலோசனைகளையும் இவனுக்கு கொடுத்தாள். Because Ahab was not able to take any decisions on his own because of the wicked counsel and wicked influences received by Jezebel. இந்த யேசபேலின் ஆவிக்கு சில தன்மைகள் உண்டு. There are some characters of Jezebel. நல்ல கவனியுங்கள். இந்த யேசபேல் பயங்கரமான அலங்காரமுடையவள். Listen carefully. Jezebel is a lady who greatly adorns herself outwardly. எழுதிக் கொள்ளுங்கள் வேகமா. Please write it down. உங்களுக்கு அப்பதான் நான் புரியும். I'm teaching உங்களுக்கு அழகா புரியுற மாதிரி சொல்லி தரேன் நான். I'm teaching it in a very slow way so that you can understand. அபிஷேகத்துடைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பு கொடுத்தேன். ஆகாபின் குடும்பம் அழிக்கும்படிக்கு. அப்ப அந்த ஆகாப் யாருன்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்குனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமேன்னு கொஞ்சம் விளக்குறேன். தப்பா இருக்கா? எல்லாருக்கும் தெரியுமா ஆகாப்னா யாருன்னு? தெரியாது. அப்ப அதனாலதான் உங்களுக்கு அழகா ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்டா சொல்லி தரேன்.
Just now I told you the purpose for your anointing is first to strike down the house of Ahab. In order to explain that, I need to tell you who Ahab is because not all of us know about him. விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு கர்த்தர் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். Understand this because God is going to do great things tonight. நல்லா கவனிங்க. இந்த ஆகாபுடைய வாழ்க்கையிலே மனைவியானவள் ஒரு துன்மார்க்க ஆலோசனைகளை விடாமல் இந்த புருஷனுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாள். You have to know that in King Ahab's life, his wife was continuously giving him wicked counsel and wicked influence. ஆகவே இந்த யேசபேல் என்கிற இந்த மனைவியானவளுக்குள் ஒரு ஆவி செயல்பட்டது. So within Jezebel, in King Ahab's wife, a certain kind of spirit was at work. அந்த யேசபேலுக்குள்ள இருந்த ஆவிக்கு பெயர் தான் இன்றைக்கும் நாம் என்ன ஆவி என்று அழைக்கிறோம்? யேசபேலின் ஆவி. The spirit that worked within Jezebel is being mentioned till today as the spirit of Jezebel. பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு யேசபேல் இருக்கிறாள், புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு யேசபேல் இருக்கிறாள். In the Old Testament, we can identify one Jezebel, and in the New Testament, we can also identify another Jezebel. ரெண்டு யேசபேலும் ஒரே யேசபேல் அல்ல. Both these Jezebels are not the same person. இவள் லிட்டரலாக எழுத்தின் பிரகாரமாக ஒரு ஆகாப் ராஜாவின் மனைவியாய் இருந்தவள். In the Old Testament, what we are reading now, this verse clearly tells us that literally Jezebel was the lady who was the wife of King Ahab. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டின் 7 சபைகளில் ஒரு சபைக்குள் புதிய ஏற்பாட்டுக்குள் கிரியை செய்தது ஒரு யேசபேலின் ஆவி. But in the New Testament, when you look at the messages given to the 7 churches in Asia, the name Jezebel mentioned there is referring to the spirit of Jezebel. ஆகவே இந்த யேசபேல் வேற, புதிய ஏற்பாட்டு யேசபேல். So the Jezebel mentioned here and mentioned in the Old Testament are totally different. அதுக்குள்ள போனோம்னா இன்னைக்கு நமக்கு ஸ்டடி வேற எங்கேயோ போயிடும். If we go into meditating this, our study will divert into a different. ஒரு நாள் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த ஆவியை பற்றி. நீங்கள் நானும் அநேகர் அதனுடைய தந்திரத்தை விளங்காமல் அதனுடைய ஆவிகளுக்கு நாம் பல இடத்தில் இடம் கொடுத்திருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் அடையாளம் காண்பீர்கள். Surely one day I will take a study on the topic of the spirit of Jezebel. பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க ஆவி. Tell the person next to you, spirit. சொல்லுங்க யேசபேலின் Say ஆவி. spirit of Jezebel. இந்த ஆவி பொம்பளைங்களுக்குள்ளதான் ஊருன்னு இல்ல. It is not necessary for the spirit to only enter and work within women. ஆம்பளைகளுக்குள்ளும் போறோம். It can also enter into men. நான் ஒரு மூச்சும் காணோம் பேச்சும் காணோம். How come I don't even hear you breathing or saying anything? அவன் யார் தெரியுமா? ஒரு யேசபேல். அவன் யார் தெரியுமா? அவ ஒரு யேசபேல். நம்ம சேர்ச்ச கெடுக்க வந்த ஒரு யேசபேல். அவ குடும்பத்தை அழிக்க வந்த ஒரு யேசபேல். ஒரு பொம்பளைய பார்த்தா அவ ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டான்னா அவளை உடனே என்னன்னு சொல்றான்? We are so quick to immediately point towards a lady who comes and disturbs you or destroys a family as a lady who is called Jezebel. யேசபேல்ங்கிறது என்னது? சத்தமா பின்னாடி முன்னாடி எல்லாரும் சொல்லுங்க, அது என்னது? Everyone say Jezebel is a spirit. அது யாருக்குள்ளேயும். So this spirit can enter into anyone. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களே, You anointed people of God, இந்த யேசபேலின் ஆவிக்கு நீங்களும் நானும் ஜாக்கிரதையாய் இருக்கணும். you and I need to be cautious of the spirit of Jezebel. இங்கே ஆண்டவர் அபிஷேகத்தை ஒருவன் மேல் வைக்கிறார். In this verse we see the Lord placing the anointing on someone's head. 2 ராஜாக்கள் 9ஆம் அதிகாரத்தை வீட்ல போய் வாசித்தீங்கன்னா, If you read chapter 9, இந்த 9ஆம் அதிகாரத்திலே ஏகு என்கிறதான ஒரு தீர்க்கதரிசி காணப்படுகிறார். you will get to know of a prophet called King இந்த Jehu. தீர்க்கதரிசி மேல ஒரு அபிஷேகத்தை கர்த்தர் வைக்கிறார். The Lord anoints King Jehu. இந்த அபிஷேகம் எலியாவின் மேல் இருந்த அபிஷேகம் அல்ல. This anointing that Jehu had is not the same as the one Elijah had. எலியாவின் மீது இருந்த அபிஷேகம் எலிசா மேல போன அபிஷேகமும் அல்ல. It is not the anointing that went into Elisha from Elijah. எலியானால யேசபேலை துரத்த. Elijah could not chase away Jezebel. ஆனா தன்னுடைய வாழ்க்கையை காத்துக்கொண்டார்.
but he was able to guard his life. ஆனால் இயேசபேலை மேற்கொள்ள முடியல. But he could not overcome Jezebel. எலிசா மேல எலியா மேல இருக்கிற அபிஷேகம் அப்படியே டபுள் போர்ஷனா 2 மடங்கு இறங்குச்சு. And upon Elisha, double the portion of Elijah's anointing went upon him. எலிசானாலயும் இந்த இயேசபேலை மேற்கொள்ள முடியல. But even Elisha could not overcome the power of Jezebel. ஆனா 2 பேருமே பவர்ஃபுல்லான ஆட்கள். But both these people are powerful men of God. பார்த்தார் ஆண்டவர். Then the Lord looked at it. யெகூ வா இங்கே. And he said, Jehu, come. நான் உனக்கு 7 மடங்கு அபிஷேகத்தை தருவேன். I will give you 7 times the anointing. நீ இந்த இயேசபேலின் குடும்பத்தை ஆகாபின் குடும்பத்தை முற்றிலும் அழிக்கணும். You need to completely strike down the household of Ahab. இனி நம்முடைய வருங்கால சந்ததியின் ஊழியர்களை அது பாதிக்காதபடி அவைகளை நீ சங்காரம் பண்ண வேண்டும். You need to destroy their family so that they will not be able to attack the upcoming servants of God. நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எதற்கு அபிஷேகம். Today I'll tell you why do you need the anointing. ஆகாபின் குடும்பம் அழிக்கப்பட வேண்டும். To strike down the house of Ahab. இயேசபேல் அழிக்கப்பட To வேண்டும். destroy Jezebel. உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தை கொண்டு இயேசபேல்களை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். Through the anointing you carry, you need to overcome the power of Jezebel. அதற்கு எலியா அபிஷேகம் போதாது, எலிசா அபிஷேகம் போதாது, யெகூவின் அபிஷேகம் தேவை. You do not need the anointing of Elijah or Elisha, but you need the anointing of Jehu to overpower Jezebel. புதிய ஏற்பாட்டின் யெகூ வேற யாரும் இல்ல, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. Jehu in the New Testament is none other than our Lord Jesus பழைய Christ. ஏற்பாட்டின் நிழலாகிய நிஜம் புதிய ஏற்பாட்டில் யெகூ இயேசுவாய் காணப்படுகிறார். Based on the shadow of the Old Testament, King Jehu is seen as the Lord Jesus Christ in the New Testament. அதனால தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே வருகிறதான ஒரு இயேசபேலின் ஆவியை ஜெயம் கொண்டவராக யூதா கோத்திரத்தின் சிங்கமும் தாவீதின் வேருமானவர் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கத்தக்கதாக பாத்திரவானாய் மாறுகிறார். That is why when you look at the New Testament, it mentions that the king of Judah from the root of David is the one who can overpower the spirit of Jezebel that comes to attack. இப்ப இயேசபேலுடைய சில கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு வேகமா சொல்றேன். Now I'm going to quickly list down few characters of Jezebel. இயேசபேல் அலங்காரமுடையவள். Firstly, she is one who desired outer adornment. இவ யாருக்குள்ள நுழைகிறாளோ அவங்கள பாத்தீங்கன்னா ஆணோ பெண்ணோ தன்னை அதிகமாக வெளித்தோற்றத்தில் அலங்காரம் செய்து கொள்வார்கள். If you notice, the spirit of Jezebel that enters a person will desire adorning themselves outwardly. நீங்கள் எங்களை பார்த்தீங்கன்னா நாங்க வெள்ளையும் சொல்லியுமா சுத்துறோம். If you look at us, we walk around in white. ஒருவேளை நீங்க உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கமா என்னடா இந்த சர்ச் வெள்ளையிலும் சொல்லியுமா இருக்காங்களே. Sometimes you may be wondering, why are these people in this church completely dressed in white? ஏன் மத்தவனை தூண்டன்ட்டு நாங்க வெள்ளையா மாறிட்டோம். We do not want to influence anybody negatively. That is why we are in white. ஏன்னா ஏற்கனவே இயற்கையாவே நம்ம மேல இருக்கிற ஒரு அபிஷேகம் ஜனங்களை நம்மள அதிகமாய் பார்க்க வைக்கும். Because initially you already carry an anointing that make people look upon you. அவர்களோ அவர் முகத்தை நோக்கி பார்த்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்தது. That's why the Bible tells us that they look above and even their faces started to shine bright. அதனால இருக்கிற அபிஷேகத்தையே வச்சிட்டு நம்மனால நடக்க முடியல. தேவையில்லாம நம்ம பெருமை உண்டாக்கும்படி தோற்றத்தில் நம்மை எந்தவித அலங்காரமும் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்லப்பட்ட வசனங்களின் அடிப்படையில எங்கள் வஸ்திரங்களை தேவனுடைய சமூகத்திற்கு ஒரு பரிசுத்தத்திற்கு அடையாளமாய் ஊழியத்திற்கு இந்த வெண் வஸ்திரத்தை தனித்துக் கொள்கிறோம். Because while we already carry the anointing, people are looking at us. Therefore, we do not want to influence them further, and we have decided to dress in white based on what the Word of God teaches us while we do the ministry. நாங்கள் நார்மலா ஊழியம் இல்லாத நாட்கள்ல கலர் உடுப்புல தான் இருக்கிறோம். We are in colored clothing when we are not in the ministry. பலிபீடத்திலே கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்போது எங்களை மறைத்து கிறிஸ்து வெளிப்பட வேண்டுமே. But while we stand on the altar ministering for God, we do not want ourselves to be revealed to the people, but we want them to see God. நம்ம தமிழ் ஆட்கள் இருக்காங்க தானே. You know about the Indian community, right? அக்கா எங்கடா வாங்குனே
They will immediately come running to you. Where did you go and buy this clothes? அக்கா இந்த சாரி எங்கக்கா வாங்குன? Where did you buy this sari? ஐயோ ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்குதே எங்கக்கா வாங்குன? It's shining. Where did you buy it from? அண்ணே இந்த ஷர்ட் எங்கடா வாங்குன? Then you'll go and ask, brother, where did you buy this shirt? நீங்க பாத்தியா பாஸ்டர் என்ன கோட்ல ஜிகு ஜிகுன்னு இருந்தாருன்னு? Did you look at pastor today? He was wearing a very nice coat. இதெல்லாம் அந்த பம்பெல்லாம் வேண்டான்னு தான் வெள்ளையா கத்தர் எங்களை மாத்திட்டாரு. God changed us to wear white because so that we would not go through all these kinds of problems. வசனத்தின்படியும் இந்த வெள்வஸ்திரம் ஒரு அடையாளம் என்பதை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வாசிக்கிறோம். இது ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் உடுத்துகிற வஸ்திரம். In Revelation you can read that those who are victorious are the ones who are dressed in white. பிரசங்கி 9:8 சொல்லுகிறது உங்கள் வஸ்திரம் எப்பொழுதும் வெள்ளையாய் இருப்பதாக. In Ecclesiastes chapter 9 verse 8 it says that let your garments always be white. அதனால இப்ப எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா இந்த யேசபேலின் ஆவி ஒருத்தருக்குள்ள பூந்துருச்சுன்னா அவங்க தங்களை என்ன செய்வாங்க அலங்கரித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். The reason I'm telling you all this is because when the spirit of Jezebel enters into a lady or a man, they will start desiring outer adornment. வேதம் சொல்லுகிறது இந்த யேசபேல் அழகழகா முடி சீவாளாம். The Bible tells us that Jezebel braids her hairs in different styles. பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க உன் முடிய பல டிசைனா. Ask the person next to you, do you always design your hair in a different way? இவ சீவில அவன் மயங்கறானா. Because when Jezebel combs her hair, people fall into a trap. ஆம்பளைக்குள்ள பூந்து இப்ப ஆம்பளையும் முடிய வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். Now the spirit entered into man and even men started to grow their hair. இது ஆம்பளைக்குள்ள பூந்து ஆம்பளையும் மேல ஜிண்டவர் பாக்குது, பண்டி முள்ளு மாதிரி நிக்குது, கோபுரமா நிக்குது, முள்ளா நிக்குது. ஒருத்தன் தலை மேல கை வச்சா எங்க கையில ரத்தமா வர மாதிரி. Because the spirit entered into few men, even they started to grow their hair and style it like the twin tower, like the porcupine. So when we place our hands to pray upon their heads, it pokes our fingers and it starts to bleed. ஒரு சிலருடைய முடியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாணி கலர்ல இருக்கு. If you look at some people's hair, they have colored it in the color of the cow dung. நான் ஒருத்தனை பார்த்து கேட்டேன், டேய் என்னடா இந்த வயசுலயே உனக்கு முடி பக்கா வெள்ளையாயிருச்சுன்னு கேட்டேன். I once asked the boy, how come in such a young age you have too many white அவன் hairs? சொல்றான், பாஸ்டர் இது வெள்ளை முடி இல்ல இது டை. And that fellow is telling me, Pastor, no, it's not my natural white hair, it's அது dye. ஒரு ஸ்டைல் பாஸ்டர். So Pastor, it's a kind of style. நல்ல கவனியுங்கள். Listen carefully. இவர் தன் தலைமுடியை யெகூவை பார்த்து சிங்காரம் பண்ணி அழகா சீவினாளாம். She was looking at Jehu and continuously started braiding her hair in different styles. இதெல்லாம் இந்த பைபிள்ல தான் எழுதி இருக்கு. நீங்க என்னமோ நான் ஏதோ ஒரு கதை சொல்லிட்டு போறேன்னு நினைக்காதீங்க. All of this is already written in the Bible. Do not think I'm simply telling you some stories. எல்லாரையும் பார்த்து வசியம் பண்ண மாதிரி யெகூவையும் எட்டி பார்த்து அழகா சீவிட்டு இருந்தா செத்துட்டா. She was looking at Jehu and she was filled with lust, so she was combing and braiding her hair, but remember she died. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனை குழியில விழ வைக்க யேசபேல் கிரியை செய்யும். Jezebel will work to make the anointed ones fall into the pit. வேதம் சொல்லுது அவ உங்களே என்னைய விட அதிகமா மைய அடிச்சவளா. The Bible tells us that Jezebel is a person who applies eyeliner more than you and I. மையன்னா மை உங்க வீட்டு மையா எங்க வீட்டு மையா அவ்வளவு மையா. Not a small amount of eyeliner, but she applies more than what's needed. நான் யூரோப்ல ஊழியத்துக்கு போயிருந்தேன். When I went to the Europe to minister, அப்போ நம்மள விஷயம் புரியாம கூப்பிட்டானுங்க. they called me and I did not know what was happening and I went. நமக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. For me, these kinds of behaviors will not work. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. சத்தியமா பேசுறாள் நம்ம. I'm a person who speaks the truth for the truth. என்ன ஒரு ஆமென் வர மாட்டேங்குது. Amen. இப்பலாம் சத்தியம் பேசுறவனுக்கு மரியாதை இல்ல. Nowadays people who speak the truth does not get any respect. அவுட் பொய்ய விட்டு அவன் தான் இப்ப நம்பர் 1 தீர்க்கதரிசி. But those who lie and does not speak the truth is called the number 1 prophet. நல்லா கவனிங்கள். இந்த அம்மா காடியில ஏறி அவசரமா என் கூட காடியில ஏறி இப்படி வச்சு இப்படி தவிக்கிட்டு இருக்குது. And then there was this one lady who followed me in the car and she was very rushingly taking the eyeliner and applying into her eyes. நான் என்னடா பாஸ்டர் அம்மா சும்மா வராங்களே ஒண்ணும் பேச மாட்டறாங்களே அம்மான்னு திரும்பினேன். So I was wondering why is the pastor's wife coming so silently and I turned behind saying, Amma. அந்த அம்மா
இப்படி இழுத்து அந்த கண் வெளியிருந்து விழுற மாதிரி அந்த அந்த காணல் அழகா தேய்ச்சிட்டு இருந்தது. And when I turned behind, she was already pulling down one part of her eye and applying the eyeliner very beautifully. தேய்க்கிற நேரத்துல அம்மா நம்ம இறங்க முடிச்சு ஒரே குத்து கண்ண. So when as she was applying, I said, "Amma," she immediately went and poked into her eye. நான் சொன்னேன் ஏதோ ஒரு அபிஷேகம் ஒன்று தாக்கி இருக்க கவனம். So I was thinking there's some kind of anointing that's attacked you. சிலர்லாம் கண்ணில் அழுதாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. அபிஷேகத்துல அழுவும் போது நான் கூட யோசிப்பேன் இதென்ன பேய் வேற மாதிரி அழுவுது. There are some people who pray that when they pray, even I'll be thinking, why does this particular devil pray in a different way? தண்ணியா ஊத்துது. Because the tears come in black. நான் சின்ன வயசுல பேய் படம் பார்க்கும்போது பேய் இப்படிதான் அழும். While I was young, when I watched ghost horror films, I see Satan or the devil crying in such a way. இதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண எவ்வளவு கஷ்டம் பாத்தீங்களா? See how difficult it is to translate all this. இவள் தன் மையடித்து தன்னை மையினால் சிங்காரம் பண்ணிடுவாள். She is a person who adorned herself by applying eyeliner. அவள் தன் வஸ்திர உடைகளிலே சிங்காரமானவள். She was one who outwardly elegantly dressed herself in her clothing. ஆகவே முதலாவது சொன்னேன் அவள் தன்னை அலங்காரம் செய்கிறவள். இரண்டாவதாக So the first point I said that she outwardly adorns herself. துன்மார்க்க ஆலோசனை தருகிறவள். Secondly, she is one who gives wicked counsel. மூன்றாவதாக தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சவால் கொடுக்கிறவள். She is a person who challenges the prophets. நாலாவது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுடைய வாழ்க்கையை முடித்து கட்டுகிறவள். Fourthly, she is the person who destroys the lives of the anointed ones. எத்தனாவது குறிப்பு? ஐந்தாவது குறிப்பு வேதம் சொல்லுது அவள் ஒரு வேசி. Fifthly, the Bible tells us that she is a person who does harlotry. ஆண்டவர் சொல்றாரு யெகோவை நான் எதற்காக அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன்? இந்த ஆகாபின் குடும்பத்தை யேசபேலை முற்றிலுமாக அழிப்பதற்காக. That is why the Lord is saying, I have anointed Jehu so that he can go and strike down the house of Ahab and Jezebel. பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க யேசபேல் அழிக்கப்பட வேண்டும். Tell the person next to you, Jezebel must be destroyed. பொல்லாத ஆவிகள் அழிக்கப்பட வேண்டும். Evil powers must be destroyed. உங்க மேல இறங்குற அபிஷேகம் பிசாசுகளை எரிச்சல் மூட்ட வேண்டும். The anointing that you carry must make Satan angry. தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்க மேல இன்னைக்கு இருக்கிற அபிஷேகத்தை சத்துரு இனி நுகர்ந்து அவன் எரிச்சல் அடைய போகிறான். Dear people of God, starting from today, Satan needs to smell the anointing that you carry and get angry. உங்கள் வாழ்க்கையை கண்டவன் பயப்பட வேண்டும். He needs to look at your life and get afraid. உங்க அபிஷேகத்தை பார்த்தவன் ஓட வேண்டும். He must run from looking at your anointing. வியாதி அவன் உங்களுக்குள் கொண்டு வர முடியாது. He is not able to bring you diseases. மரணங்கள் உங்களுக்குள் வர முடியாது. Death cannot come to you. பில்லி சூனியங்கள் விரோதமாய் எழும்ப முடியாது. Witchcraft cannot work against you. பெத்ரா பிணை திருச்சபையே நீ ஆயத்தப்படு. Petra Evangelical Church. உன் மேல ஒரு 7 மடங்கு அபிஷேகம் There are 7 kinds of anointing upon you. இறங்கி வருகிற நேரத்திற்குள்ளாக We are coming to the time where this anointing நாம் வந்து விட்டோம். will come upon you. இறங்க போகிறது. Anointing is going to descend. சத்துருக்களை மேற்கொள்ள போகிறீர்கள். You're going to overcome your enemies. எனக்கு முன்னாக ஓடின ஊழியக்காரர்கள் மேற்கொள்ள முடியாதவைகளை You are going to overcome what the prophets before you could not do. நீயும் நானும் மேற்கொள்ளும்படியாக You and I are going to overcome it. ஒரு விசேஷ அபிஷேகத்தை There's a divine special anointing. உங்க மேல ஊற்றுகிற நேரம் வந்தாயிற்று. It's going to pour upon you now. கரங்களை உயர்த்தி Lift up both your hands. அபிஷேகம் என் தலைமேலே ஆவியானவர் எனக்குள் அபிஷேகம் என் தலைமேலே ஆவியானவர். அதே 2 ராஜாக்கள் 9ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை கவனமாய் வாசியுங்க. Let us read verse 8. ஆகாபின் குடும்பம் எல்லாம் அழியும்படிக்கு நான் ஆகாபுக்கு சுவரில் நீர் விடும் ஒரு நாய் முதலாய் இராதபடிக்கு
எழுதாதபடிக்கு. இரண்டாவதாக எதற்கு அபிஷேகம்? ஒரு நாயை அழிப்பதற்காக. Secondly, why do you need the anointing is to strike down the dogs. நாய் என்றால் அநேக அர்த்தங்கள் இந்த நாய்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. There are many meanings given to the word dog. நாய்கள் என்று சொல்லும்போது பில்லி சூனியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. Dog refers to witchcraft. நாய் என்று சொல்லும் பொழுது பொறாமை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Dog means jealousy. நாய் என்று சொல்லும்போது பிறருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பரிகரித்துக் கொள்வது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Dog means the spirit of taking the blessings of another person. அருமையானவர்களே, இந்த நாய்களுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு. நான் அதற்குள் பிரவேசிக்க விரும்பவில்லை. People of God, there are many meanings given to the word dog, but I'm not going to move into it. மூன்றாவது, எதற்காக அபிஷேகம்? Thirdly, why do you need your anointing? இஸ்ரவேலிலே அவருடையவர்களில் அடைப்பட்டவனையும் விடுபட்டவனையும் கருவறுத்து ஆகாபின் குடும்பத்தை நேபாத்தின் குமாரனாகிய யெரொபெயாமின் குடும்பத்துக்கும் அகியாவின் குமாரனாகிய பாஷாவின் குடும்பத்துக்கும் சரியாக்குவேன். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். அடைபட்டவனையும் விடப்பட்டவனையும் சத்துரு கொள்ளையாடினதை கருவறுத்து. எல்லாரும் சொல்லுங்கள், கருவறுத்து. சத்துருவினுடைய கருவை கர்த்தர் இன்னைக்கு அறுத்தெடுக்க போகிறார். வாசிப்போம். Verse 8, for the whole house of Ahab shall perish, and I will cut off from Ahab all the males in Israel, both bond and free. So I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam, the son of Nebat, and like the house of Baasha, the son of Ahijah. கையிலே உயர்த்தி ஹல்லேலூயா. Say hallelujah. மூன்று காரணத்திற்காக அபிஷேகம். You need anointing for 3 reasons. ஒன்று, ஆகாபின் குடும்பத்தை அழிக்க. First, to strike the house of Ahab. நம்பர் 2, ஒரு நாயை அழிக்க. Secondly, to strike down the dog. மூன்றாவது, அடைப்பட்டவனையும் விடப்பட்டவனையும் கொள்ளையாடின சத்துருக்களை கருவறுக்க. Thirdly, to destroy both the bond and free. கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களோடு பேசினார். Today the Lord has spoken to you. இந்த அபிஷேகத்துடைய ஆழம் இன்னும் அதிகம் இருக்கிறது. There is still more deeper truths to this. இன்றைக்கு வேண்டிய வார்த்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். But the Lord has given you what you needed for. சாதாரணமாய் வாழ்ந்து விடாதீர்கள். உங்கள் மேல் இருக்கிற அபிஷேகம் விலையேற பெற்றது. Do not live an ordinary life because you carry an anointing that's beyond value. இந்த மூன்று குறிப்பில் ஒரே ஒரு குறிப்பை மாத்திரம் உங்களுக்கு அதிகமாய் விளக்கி காண்பித்தேன். I explained just one point very clearly from the 3 points given. யேசபேலை அழிக்க வேண்டும். That we need to destroy Jezebel. யேசபேல் தான் நமக்கு விரோதமாய் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு படுகுழி. Jezebel is the pit prepared for us who are in the New Testament. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனை நுகர்ந்து வருவாள். She will come smelling the fragrance of the anointed one. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதை அது நுகர்ந்து உங்களிடமாய் தாக்க, உங்களை விளைவிக்க வரும். The spirit of Jezebel will smell the fragrance of your anointing and come to strike you down. ஆணோ பெண்ணோ, whether male or female, யாருக்குள் இருந்தாலும் சரி, no matter within whom this spirit உங்களை was, விளைவிக்க வந்தாலும் சரி, whether it has come to make you fall, இன்றைக்கு கர்த்தர் அதை கருவறுக்க விரும்புகிறார். today the Lord wishes to strike it down. நாம் எழுந்து நிற்போமா? Let us arise. நாம் எழுந்து நிற்போமா? Let us arise. கைகளை உயர்த்தி Let us lift up both our hands. அபிஷேகம் என் தலைமேலே. கைகளை மூடினவண்ணமாய் கையை நல்ல உயர்த்தி, ஆவியானவர் எனக்குள், அபிஷேகம் என் தலைமேலே. கைத்தட்டி, ஆவியானவர், அபிஷேகம் என் தலைமேலே. ஆவியானவர் எனக்குள் உணர்விடுவே சுவிசேஷம் சுடுபட்ட அனைவருக்கும். உணர்விடுவே அபிஷேகம் சுடுபட்ட அபிஷேகம் என் மேலே. ஆவியானவர் எனக்குள்,
ஆவியானவர் உங்களை அபிஷேகிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டு அபிஷேகம் அல்ல, ஒரு புதிய ஏற்பாட்டின் அபிஷேகம். கைகளத்தி அந்நிய பாஷை பாடி பாடி ஒவ்வொரு எல்லைகளுக்குள்ளும் பாய்கிறது. ஒவ்வொரு எல்லைகளுக்குள்ளும் பாய்கிறது. கண்கள் மூடி இயேசுவே, 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 வெளியே வா. குடும்பத்தை ஒழிக்க வந்தாய். குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் வந்த ஆவியே, பிள்ளைகளை பிரித்து வந்த ஆவியே, உன்னுடைய வல்லமைகளை கர்த்தர் உடைக்கிறார். கண்களை மூடி, கண்களை தட்டி, அந்நிய பாஷை இயேசுவாக. ஏழு மடங்கு அபிஷேகம் ஏழு மேல் இறங்கியது. எலியா மேற்கொள்ள முடியாதது, எலிசா மேற்கொள்ள முடியாதது, எது மேற்கொண்டான்? ஒரு எதுவின் அபிஷேகம். கண்களை மூடி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஊடுருவி கடந்து வருகிறது. ஊழியம் செய்த எல்லாரும் ஊழிய செய்ய உன்னை படுகொலை காத்திருக்கிறது. அந்த படுகொலையை உடைக்க கையில நேரம் வந்துருச்சு. இயேசுவே, இனி உன் குடும்பத்தில் இருக்க முடியாது. உன் வாழ்க்கையை சீரழிக்க முடியாது. அக்கினியாகிறது. ஒரு அபிஷேகமாகிறது. நல்ல வாயை திறந்து கண்களை மூடி கையை தட்டி பரிசுத்த ஆவியானவரே, இந்த இயேசுவை மேற்கொள்ள அபிஷேகத்தை தாரும். அபிஷேகத்தை தாருவானே. கேளுங்கள், கேளுங்கள், இறங்குங்கள். ஹalleluya. கையை நல்லா உயர்த்தி Lift up both your hands. கர்த்தருடைய அபிஷேகம் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. The anointing of the Lord has come. தயவு செய்து யாரும் கண்ணு திறக்க வேண்டாம். Please do not open your eyes. கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷையில Speak in tongues.
கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷையில் Start speaking in tongues. Ashes, get ready. Ashes, get ready. அந்நிய பாஷையில் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க. Everyone starts praying in tongues. உங்க மேல ஒரு அக்கினி இறங்க போகுது. A fire is going to come upon உங்க you. மேல ஒரு அபிஷேகம் இறங்க போகுது. Anointing is going to come upon you. இதுவரைக்கும் சத்துருனை மேற்கொண்டிருக்கலாம். All this Satan would have overpowered you. படுகுழியில விழ வைத்திருக்கலாம். Have made you fall into the pit. வைராக்கியமா ஜெபம் பண்ணுங்க. Pray zealously. சும்மா அசையாம வாயை திறக்காம ஜெபிக்க வேண்டாம். Do not pray quietly. வைராக்கியமா ஜெபியுங்கள். Pray with இது zealousness. சாதாரண ஆவி அல்ல. This is not an ordinary spirit. உனக்கு விரோதமாய் வெட்டப்பட்ட படுகுழி. This is a pit awaits you. உன்னை கரை சேர்க்க விடாதபடி. This pit stops you from reaching நீ the shore. நாடின துறைமுகத்துக்கு சேராதபடி. It stops you from reaching the heaven. உனக்கு வெட்டின படுகுழி அல்லவா? Pit prepared for you. இத மேற்கொள்ள உனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேணும். You need an anointing to overpower this. ஊழியம் செய்யாதபடி உனக்கு வெட்டின படுகுழி மூடப்படணும். Pit prepared for you to not do the ministry must be destroyed today. கண்ணை மூடி அந்நிய பாஷை. Close your eyes, speak in tongues. இந்த சத்தம் உயரட்டும். Let your voice be raised. அந்நிய பாஷை. Lift your voice in tongues. அந்நிய பாஷை வரவில்லாதவர்கள் ஸ்தோத்திரம். Those who cannot speak in us, praise the Lord. வீட்டுக்குள்ள ஒரு அக்கினி இறங்குது. Coming to your houses. உங்க ஜெப அறையில ஒரு அக்கினி இறங்குது. Coming to your prayer room. இனி உங்கள் வீட்டின் வாசலில் வராது. It is not coming to your house. இனி உன் எல்லையில வராது. Not come to your boundary. உனக்கு விரோதமா வெச்ச எல்லா பலிபீடங்களை மனுஷன் ஜெபிக்கிறேன். The Lord is reviving your spirit of prayer. உங்க ஜெப ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறார். உங்களுக்குள்ள வேத வசனத்தின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறார். The spirit of meditating His word. ஏன் மௌனமாய் நிற்கிறீங்க? Why are you standing quietly? பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Receive it. இங்கதான் அந்த ஆவியானவர் உலாவறார். The Holy Spirit is walking here. நீங்க நிக்கிற இடத்துல அந்த ஆவியானவர் கேட்கும் பொழுதே இறங்குறாரு. You are, the Holy Spirit is coming towards you. கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். All who ask will receive. இப்போ இறங்கி விட்டாரு. He has already come down. வாயை திறந்து மட்டும் கேளுங்க. Just open your mouth and ask Him. ஆவியானவரே, Holy Ghost. சத்துருவை மேற்கொள்ள ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும். I need the anointing to overcome Satan. I need the அபிஷேகம் செய் ஆவியானவரே.
எந்தன் வறண்ட நீலங்கள் ஆவியானவரே கை உயர்த்தி நம்பி அன்பே சர்வ வல்லமை உள்ளவரே இந்த அபிஷேகத்திற்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். We thank you for the anointing. எங்களை பரிசுத்த பந்திக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தும் Prepare us for the Holy Communion. வேத பாடத்தை 2 நாட்களும் எங்களுக்கு போதித்தீங்க. You taught us the Bible study for the last 2 days. எங்களோடு பேசினீங்கப்பா. You spoke to us, Lord. உடைய வார்த்தைகள் எங்களோடு இடைப்பட்டது. And your spirit and your word encountered with எங்கள் us. வாழ்க்கையில எங்கே நாங்க குறைவுபட்டிருக்கிறோங்கிறத தெரிஞ்சு We have now come to know where we lack. அதை மேற்கொள்ள ஒரு அபிஷேகத்தை நாங்க பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். மௌனமா ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லுங்களேன். Lift up your hands and just silently thank the Lord. நன்றி Father. So thank you, Father. Thank you Daddy. Thank you, Lord. உமக்கு நன்றி ராஜா. We thank you, Father. அபிஷேகம் போதும் The anointing is enough சத்துருவை மேற்கொள்ள. to overcome the Satan. எங்களை நம்பி கொடுத்த இந்த அபிஷேகத்தை நாங்க காத்துக்கொள்வோம். Lord, you have trusted us with this anointing and we will guard it. முறுமுறுக்க மாட்டோம். We will not murmur. ஒருத்தர் சண்டை போட மாட்டோம். We will not fight against another. ஒருத்தர் எரிச்சல் அடைய மாட்டோம். We will not be jealous of another. ஒருத்தர் மேலே கசப்பா இருக்க மாட்டோம். We will not be bitter of another. எங்க மேல நீங்க வச்ச அபிஷேகம் பெரியது. The anointing you've placed is beyond that. இயேசுவின் நாமத்தினால்